नमस्कार दर्शक बंधु मन भितर दर्शक मान उठुवा प्रश्न विभिन्न शास्त्र को नहीं उठुवा प्रश्न धर्म पुस्तक पुराण आदि विभिन्न प्रकार प्रश्न को आमर ये जिज्ञासा आज विषय रही भगवान कृष्ण रुक्मिणी को हरण करने यथार्थ थिला कि रुक्मिणी हरण भगवान कृष्ण यथार्थ थिला कि नहीं ए विषय तो आलोचना करवा युद्ध भी करवा आम सहित आम योद्धा मान प्रस्तुत हो गले सपक्ष कहवाई मोर दक्षिण पटे अच्छा श्रीयुत निरंजन शासनी श्रीयुत प्रमोद कुमार नायक विपक्ष कहवाई अच्छा डॉक्टर विद्युत प्रभा मिश्र एवं श्रीयुक्त सुभाष चंद्र कर जेता बेले मनस्थ करते विदर्भ राजा भीष्मक से समय आर्यावर्तर श्रेष्ठ व्यक्ति व श्रेष्ठ पुरुष थे भगवान कृष्ण यादव श्रेष्ठ गोकुल श्रेष्ठ कृष्ण किंतु एपटरे भाई विरोध करुला कहीं जड़े वीर को बाहागर कले भौणीर शासन क्षेत्र तो मर्यादा मिल विभिन्न प्रकार राज्य जय कला बेले सहयोग मिल नहीं आज विषय रही संक्षेप प्रथम योद्धा मान वक्तव्य नहीं जावा रुक्मिणी हरण रे भगवान श्रीकृष्ण भूमिका वास्तविक यथार्थ कहीं ना माँ रुक्मिणी होती भगवान श्रीकृष्ण पाटमहिषी महालक्ष्मी तेणु अंतरात्मा ताकठू तो से केवल भिन्न नुहति तेणु सी तो पाखे सदाबले अच्छा पाखे ही से रहा दरकार तेणु रुक्मिणी को पाखे आणिक रखाटा यथार्थ से ठीक कर डॉक्टर विद्युत प्रभा मिश्र परमेश्वर परमात्मा का चरण कमल रे कोटि कोटि प्रणाम। विषय वस्तु हूँ रुक्मिणी हरण मुख्य चरित्र होती भगवान परमेश्वर विष्णु भगवान श्रीकृष्ण रुक्मिणी होती माँ लक्ष्मी तेणु भगवान को पाखरे जो हरण शब्दटा केमिति एक विपरीत धर्मी बा नेगेटिव लगे तेणु ए शब्दटा जदि होता रुक्मिणी परिणय बा रुक्मिणी विवाह ताले हुए तो यहाँ बोधगम्य अधिक भल होता और समाज आउर गोटे भल वार्ता देता तेणु रुक्मिणी हरण एक सहज सुलभ शब्द नुहे। रुक्मिणी हरण एक दिव्य लीला भगवान लीला जितेबले प्रकाश करती ताहा साधारण मानव बुझा एते सहज हुएनि बोधगम्य हुएनि ताहा आमको एक दोषयुक्त चरित्र भली अवलोकन हेउथिले हे वास्तवतः प्रभुंकर ताहा एक दिव्य संदेश जनसमाज प्रति ये मानव मान प्रति और आम समस्त प्रति तेणु महाप्रभु ये जो लीला करिसेंती एथिरे रुक्मिणी हरण लीला रे ताहा युक्तिसंगत और करबा विधेय सुतकर मानवीय खेल को खेल कुआ जाए भगवान को खेल को लीला कुआ जाए तेणु आमे ग्रहण करि पारुछु से होचंती रुक्मिणी होचंती लक्ष्मीकर अवतार स्वीकार करिबार नाही एक पूर्ण अवतार पाखु तांकर काया बा तांकर शक्ति जीवारे आमर किछि असुविधा नाही किंतु जो प्रकार से जहा हैला जो प्रकार रे यार परिसमाप्ति हैला ताहा को देखि साधारण एक निपट गाँर लोक माने मध्य कहउचंती जदि कृष्ण जदि हरण करि पारंती ताहाले मु करिबार क्षति कोन अतएव मु ताको अस्वीकार करूछि से यथार्थ बोली स्वीकार करू नाही। भगवान रास प्रसंग कथा को जदि टिके आमे आलोचना करिबा रास प्रसंग रे मध्य अनेक एमती आलोचना करती लोक कहती जे भगवान श्रीकृष्ण 1600 गोपी मान सहित जो भली लीला कले तेणु आम सेमती कले कौन असुविधा हम तेणु जगन्नाथ दास सुंदर भाव से कहते जहा को करे मूर्खपणे नाश होइब तत्क्षणे अर्थात भगवान लीला को आम एमती स्थूल भाव में बुझा उचित नुहे और भगवान जहाँ करती आमे समस्ते ताकू मानि नबा उचित तो कथा होची भगवान गोटे कथा कहते गीतारे जे सर्वधर्मन्य परित्यज मामेकम शरणम ब्रज जी सबू धर्म को परित्याग करी मोर शरणापन्न हो जाए मुझे ग्रहण करे बा मो निकट को ताकू आने हेरी ये जो कथा जे सबू क्षेत्र प्रयोग करा जाइछि तेणु आमे जदि विचार को नबा माँ लक्ष्मी रुक्मिणी सी तो समर्पित हो गले भगवान को हाथ टेकीदेले आ भगवान को उद्देश्य जी हाथ टेकी दिए समर्पित हो जाए तनु मन काय सबकि जी अर्पण कर दिए प्रभु तो ताकू आणवे ग्रहण करेंगे यहाँ तो स्वाभाविक कथा से धर्म तेणु से जहाँ कर प्रभु उपयुक्त
ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ପାଇଁ କାମ। ମହାପ୍ରଭୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ତ? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ କଲେ ସେ ପଦକ୍ଷେପଟା ହିଁ ଭୁଲ। ପ୍ରଥମେ ରୁକ୍ମିଣୀ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୁଣକୁ ଖାଲି ଶୁଣି 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 ଯାହାକୁ ଭାଗବତକାର ଲେଖିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଭୁବନ ସୁନ୍ଦର ଗୁଣ କର୍ମ ଶୁଣିଲି ତୋର, କୃଷ୍ଣ ମୋହର ବର ହେଉ ତା ପାଦ ସେ ବି ଜୀବ ଯାଉ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତ ସେ ବର ରୂପେ ନିଜେ ମନରେ ଭାବିଥିଲେ। ଗୌରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଯାଅ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେବ ପତ୍ରଟିଏ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି। ଯିଏ ଭଲ ପାଇବ ସେ ତ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ ଭରି ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୌରୀ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ମାଆଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମା ମୁଁ ମନରେ ଦେଖୁଛି କୃଷ୍ଣ, ମୋ ତନରେ ଦେଖୁଛି କୃଷ୍ଣ, ମୋ ହୃଦୟରେ ଦେଖୁଛି କୃଷ୍ଣ, ସମଗ୍ର ସଂସାର ମୋ ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ହେ ମା ମୋତେ ସେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ତୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେ। ତାହେଲେ ସେ କାହିଁ ଏମିତିଆ ପଥଟେ ଅନୁସରଣ କଲେ? ପ୍ରେମ ତ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ବୀର, ହେଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ପରମାତ୍ମା ଭଗବାନ। ପ୍ରେମରେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଭାଇଟିକୁ କେବଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ, ଯେଉଁଠି ଭୀଷ୍ମକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଭାଇକୁ ଡରି ଏପରି ହରଣ କରି ନେଇଯିବା ଲୁଚେଇକି ରଥରେ ବସି, ସେଇଟା କାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ଆକ୍ଷେପ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେ। ଯେ ପ୍ରଭୁ ଏ କର୍ମ ନ କରିକି ଯଦି ରୁକ୍ମିଣୀକି ସେଠି ବିବାହ କରିଥାନ୍ତେ, ରୁକ୍ମିଣୀ ବିବାହ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏଇଟା ହୁଏତ ଅଧିକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅଧିକ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ସେ ଶବ୍ଦଟା। ଶାସ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର, ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ ମୂର୍ତ୍ତି ଜୟ ରାଧା ହରି, ଅବ୍ୟକ୍ତ ଲୀଳାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କର ଅବତରି। ମହାପ୍ରଭୁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଲୀଳାଟାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସାଧାରଣ ମାନବ ପାଖରେ ବୋଧଗମ୍ୟ ନୁହେଁ, ବୁଝିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଏହାର ଯଦି ପୃଷ୍ଠପୋଷକୁ ଦେଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିୟତମ ପ୍ରଭୁ ରାମାବତାରରେ ଥିଲେ, ସେଦିନ ଭଗବାନ ରାମକୁ ଅଗ୍ନିକି ସାକ୍ଷୀ ରଖିକିରି ସେ ଶପଥ କଲେ, ବିଦଗଧ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହେ, ବନ୍ଧୁ ଜୀବନ ଥିବାର ଏ ଦେହେ, ବିଳାସିନୀ ନ କରିବି ଆନକୁ, ବୋଲି ଚାହିଁ ଦୀପ ହୃତାସନ। ମା ସୀତା ବି ପଛେଇ ଗଲେନି, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ତମେ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ମୋତେ ମାନେ ଏକ ପତ୍ନୀ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି ଯଦି କହିଲଣି, ମୁଁ ଶପଥ କରୁଛି ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତର ମୁଁ ବି ଗୋଟେ କୂଳବଧୂ। ସେଦିନ ମା ସୀତା ନିଜେ କହିଲେ, ସତ୍ୟ କଲେ, ସେଇ ଦୀପ କୂଳ ଦୀପକୁ ଛୁଇଁକିରି, ବଳି ନାହିଁ ଆନେ ଆଜି ଯାଏ ତ, ବଳାଇବି ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ମୋ ଚିତ୍ତ। ଏଠେଇ ମୋର ଚିତ୍ତ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ପାଇଁ, ରାମ କହିଲେ ଏଇ ଜନ୍ମ ପାଇଁ, ସିଏ ସୀତା କହିଲେ ସେଠି ମୋର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ତମ ସହିତ ପ୍ରୀତି ରହିଲା। ମା ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ ଓ ପୁଣି କ'ଣ କହିଲେ, ବର ମଣ୍ଡପରୁ ଯିବ ବାହୁଡ଼ି, ବାର୍ତ୍ତା ବହେ ନେବି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଲୋଡ଼ି। ବର ମଣ୍ଡପରୁ ବାହୁଡ଼ିକିରି ଯିବ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇକି ନେବି। ଇଏ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଇକି ଅଛି ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଓ ସେଇ ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରିୟତମ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି। এইটাকু মানে এক দিব্য দৃষ্টিরে দেখিবার অছি, এক লৌকিক দৃষ্টিরে লৌকিক বিচার কলে গোটে দোষার কার্য বলে আমি লাগুছি। বাস্তবত রুক্মিণী হরণ এক সম্পূর্ণ ও আধ্যাত্মিক বিচারধারা। বিভিন্ন প্রকার হরণ সহিত আমি পরিচিত। আজ যেমি আমি আরম্ভ করছেন রুক্মিণী হরণ, অবশ্য এই হরণটা সম্পূর্ণ গোটে নেগেসন কু বুঝাଉଛି, অযুক্তিকর জিনিসকে নেগেসন কু বুঝাଉଛି। শব্দটা হুয়ে তো নথিলে বোধহয় ভাল হইতান্তা, কিন্তু যেতবে হরণ বলি গ্রহণ করুছি, বস্ত্র হরণ দেখিছু, বিভিন্ন প্রকার সময়ের আমি হরণ আমি জানিছু। তেমন হরণর অর্থ হচ্ছে কোণ না শব্দর মূল্যটাকে কমেই দেওয়া, বড় জিনিসটার মূল্যটাকে কমেই দেওয়া, ক্ষুদ্র করিদেবা। তেণু যেতবে নিজে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর অবতার হচ্ছেন লক্ষ্মীঙ্কর অবতার হচ্ছেন রুক্মিণী তাঁর পাটরাণী, তেণু হরণটাকে করিদেই কেউ মান মুহূর্ত তাঁর উঠাই নেই গলে, কেমিতি নিজকে প্রাণ প্রতিষ্ঠা কলে তাহা বুঝিবার কথা। দ্বিতীয় জিনিস হচ্ছে কোণ, আমি যে চিন্তা করছি আমি তাকে জিনিস দেখিছু, কর কিছু অসুবিধা না, শিবঙ্ক সহিত শক্তি যাই মিশিবে, ব্রহ্মঙ্ক সহিত মায়া যাইকি মিশিবে, পুরুষ সহিত প্রকৃতি যাই মিশিব। তেণু সেথিরে আমার কিছু অসুবিধা নাই, আমি সবুযাক সব স্বীকার করুছু। কিন্তু স্বীকার করুছু কোণ, যদি কৌঁচন্তি ভগবান তাঁর অংশকু হরণ করে নিয়ন্তু বা উঠাই নিয়ন্তু বা তাঁর মন কথা ধরিকি আপনার ভাষার আমি সব স্বীকার করুছু, অস্বীকার করিবার কিছু নাই। কারণ যাহা যেতে হেলে বি সমুদ্র মন্থন পরে যেতবে লক্ষ্মী বাহারে সে কেবল তাঁর নারায়ণ নেবে, তা ব্যতীত অন্য কেউ নেই পারিবেনি। ইয়াকু আমি স্বীকার করুছু। কিন্তু অস্বীকার করা হুয়ে তো আমি আম পাটিরে সেমিতিকা শব্দ ভগবান আমার এমনি শব্দ না, কিন্তু আমি কৌছু মেথডিকালি হি ওয়াজ রং। পুଅଟାକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା
था कारण बाप झी राजी पुओटा बुझी जाई पारि था नचेत बाहा जी बसी था पूर्व प्रस्तावन पड़ार था जहाद्वारा कौन होता ना से ब्रह्म मिशिले माया सहित आमर किसी असुविधा नहीं किंतु लोक जो जो विचार जो आम जो लोक हसा होचु जो जहाँ को नहीं आम आज आलोचना करूँ अंततः से हीपरी किसी घटी न था। शास्त्र कहते भाई बुझी नथिला भाई निजे बापा को श्री बलवान स्वरूप प्रतिपादित करने को जाई निजर कथा को जाहिर करने सेदिन शिशुपाल को बर करने इच्छा प्रकट करते आउ एक प्रश्न आसीपे भगवान से समय आर्यावतर जड़े महान नायक भाव में उद्भासित हो सारी से चाहिए क्षत्रिय धर्म हूँ नारी की आनी पारिब राजनगर मध्य राजा को आक्रमण कर आउ एक राज्य को आक्रमण कर से मध्य चाहिए आनी पारि तो भगवान एक नक रुक्मिणी अनुरोध क्रम रुक्मिणी की हरण करते दुई प्रकार प्रश्न को उत्थापित करुच्ची चाहिए युद्ध हो पारिथा चाहिए भाई की बुझे पारिथे एवं न बुझे ए कर्म कले कहीं सुत शास्त्री कहीं भली कर्म कले जो कथा उठुची वास्तविक आ पछपटे जो कहानीटी अच्छी बा जो कथा गुड़िक अच्छी आम जब आलोचना करदे आम क्लीयर हो आलोचना कौन ना विदर्भर राजा होउछन्ति भीष्मक ताकर 5 पुओ गोटे मात्र झील जी होउछन्ति माँ लक्ष्मी बा लक्ष्मी स्वरूपिणी रुक्मिणी तांकर बड़ पुओ नाम होउछि रुक्म जो रुक्म कि शासन भार ग्रहण करिछि जदिबा भीष्मक होउछन्ति राज्यर राजा किंतु बड़ पुओ हिसाब से आंकर प्राधान्य अधिका अच्छी एवं सी एभली भाव में औद्धत्य अच्छी भगवान श्रीकृष्ण को से स्वीकार करूनी तेणु ता शासनटा जेहेतु जारी रही ताकू भीष्मक किसी प्रत्युत्तर करें एक कथा दुई नंबर कथा कहीं विरोध करूना भय कर तत्कालीन समय शिशुपाल जो जी होती भगवान कृष्णकर भाई हे सी से कौन ना सी एक जदि आम पुराण को आउ टे आगू जा जय विजय कथा जो अच्छे अभिशाप प्राप्त होगी आसुन तलू ता भर से जड़े होती शिशुपाल प्रमाण आसुंच तेज शिशुपाल एभली दौरात्मा थिला सी क्या मानु नथिले भगवान कृष्ण को मानु नथिले अन्याय अभिमान अहंकार आ भितर बशवर्ती हो रही लिप्त होगी रही ता सहित बंधुत्व थिला रुक्मकर तेणु ता सहित जेहेतु बंधुता थिला तेणु बापा कथा रहे रुक्मिणी भौणी तो सान भौणी ये भाई की प्रत्युत्तर कले भाई जे कथा शुणबनी तेणु से बाध्य होगी देखिले जे एपटे मो भाईर जो प्रकार भगवान को प्रति मु जहाँ को स्वीकार करी मु जहाँ को तनु मन समर्पण कर देछि ताकू से ग्रहण करि पारुनी तेणु मु कौन करी ये ना मु निश्चित भाव में वार्ता गोटे लिखिकी पठेबी मु ताकू ही ग्रहण करने वार्ता देदेवी तेणु भगवान देखिले जे यही परिप्रेक्षी में जे मो पर आश्रित हो जाए जे मो पर निर्भरशील हो जाए रक्षा करवा मोर धर्म तेणु प्रभु रक्षा कर आपण कहले से धर्म को रक्षा कले किंतु आपण कहतु जे से हरण कले आम तो कहूँ से हरण शब्दटा ही भगवान पाखे उपयुक्त नुहे आपण देखु आम शास्त्र कहीं पढ़ुचे आम कहीं भागवत पढ़ुचे कहीं गीता पढ़ुचे उपनिषद ना से चरित्र मान को आम अनुकरण करवा आउ से पथरे आम अनुसरण करवा किंतु आपण कहतु आपणकर झी अच्छी आपणकर कि पुओ भी अच्छी जदि मो पुओ मो झी आज क्या भल पाए अति भल पाऊँ से शाश्वत प्रेम भी हो पारे भल पाई जदि हरण करनेला ताले आमे श्रीकृष्ण को उदाहरण दे प्रभु तो हरण करते मो पुआ आज हरण कला बहुत भल कला आमे से प्रकार मंतव्य दे पारिबा कि तेणु आम जब शास्त्र जो कटा अनुकरण करें आम निश्चय कह भगवान को हरण शब्दटा अंतत पक्षे से लगे नथिले खाली जदि परिणय होता बा विवाह होता ताले हुए तो आम आम पाई सेटा गोटे पाथेय होता परवर्ती पर्याय जहाँ डॉक्टर मिश्र कहते रुक्मिणी परिणय भाव में बहु शास्त्र रचना कराई किंतु पुराण रे हरण शब्द कहवार अर्थ आम साधारणतः जनसाधारण भावु दर्शक माने भावती जबरदस्त विवाहर करवा जबरदस्त नहीं कि आसवा यह महाप्रभु पाखे उचित नाला तेणु जी नीति की निर्धारण करती जे नीति उपर चलती से परी कले कहीं सुत नायक ये गोटे कथा आम भाविबा जो कथा से समय तत्कालीन परिस्थिति रे रुक्मिणी से परिवेश को अवलोकन करुछंती तांको भाई तांको पई जहाँ जहाँ कार्यानुष्ठान ग्रहण करुछंती तेणु से जने ब्राह्मण महात्मा हाथ में चिठीटे लिखि पठेइछंती और व्यग्रतार सहित प्रतीक्षा करिछंती केते बेले श्याम सुंदर आसीबे ये ब्राह्मण महात्मा पहुँचिले कि नहीं संदेश देले कि नहीं मन व्याकुलित चित्त आंदोलित हृदय विगलित
ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାଣା ତଦ୍ଗତ ପ୍ରାଣ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଇ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାବା ତ ରାଜି ଅଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଭାଇ ରାଜି ଅଛି, ଯେଉଁ କଥା ଏନେ ବଡ଼ ଭାଇନା କହୁଥିଲେ ଆମର, ଓ ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଥା ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଜୟ ବିଜୟ ରୂପରେ ଶିଶୁପାଳ ଦନ୍ତଭକ୍ତର ଆସିଛନ୍ତି ଓ ଶିଶୁପାଳ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱରୂପା ରୁକ୍ମିଣୀ, ଇଏ ତାଙ୍କର ମା, ଓ ସେଇଠି ଏ ଅବିଚାର ହେଇଯିବନି ତ ଏଇଭଳି ଏକ ଘଡ଼ି ସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଚାରଧାରା, ଆଚ୍ଛା ହରଣ କହିଲେ କେବଳ ଯେ ସେ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଆଣିବା ଏହା ଭାବିବା ମଧ୍ୟ ସମୀଚୀନ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ଯେତେଟି ଅଷ୍ଟପାଟବଂଶୀ ଯେଉଁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ରୁକ୍ମିଣୀ ହରଣ, ମିତ୍ରବିନ୍ଦା ହରଣ, ସତ୍ୟା ହରଣ, ସତ୍ୟାବତୀ ହରଣ, ଆପଣ ସମସ୍ତ ଅଷ୍ଟପାଟବଂଶୀ ସେ ହରଣ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ଲୋକ ଯେଉଁ ଆହରଣ କରେ ତାକୁ ବି ତ ହରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏ ଗୁରୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନକୁ ହରଣ କରି ନେଇଗଲା, କଳା ହରଣ କରି ନେଇଗଲା। ଏଇଠି ହରଣର ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଜଣେ ଜବରଦସ୍ତ ଟାଣି ନେଇଯାଉଛି, ଏଠି ହରଣ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଆମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର ଅଛି ଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ ଆମକୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗକୁ ବୁଝେଇ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାର ମତ। ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ଏ ହରଣଟା କେବେ ହେଲେ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବନି। ଶ୍ରୁତ କର ଦୁଇଟା ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବାହିକ ରୂପ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆନ୍ତଃରୂପ, ତାତ୍ତ୍ୱିକ ରୂପ ବୋଲି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ନିଜର ଲୀଳା ସଙ୍ଗିନୀ, କର୍ମ ସଙ୍ଗିନୀ, ଗୁଣ ସଙ୍ଗିନୀ, ନିଜର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ, ତାଙ୍କର ସତ୍ତାର ସତ୍ତା, ତାଙ୍କ ଚେତନାର ଚେତନା, ସିଏ ଯେ ଯତତ ଯେତେବେଳେ ଭାବିବେ ସିଏ ପାଗଳି ହେଇକରି ରହିଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେ ଆସିକରି ଉଠାଇ ନେଇଗଲେ ଚାଲିଯିବେ, ତା ନୁହେଁ। ସେମାନେ କାୟମନ ବାକ୍ୟରେ ମିଳିଛନ୍ତି, କେବଳ ଇଏ ହେଉଛି ବାହିକ ଲୀଳା। ଯଦି ହେଲା ମାନବୀୟ ଲୀଳାରେ ଯଦି ଏମିତି ଜିନିଷ ହେଇଥାଏ, କ'ଣ କହିଲେ, ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ଧର୍ମ ମାନେ କ'ଣ? ଆଧାର। ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହେଉଛି ସର୍ବଧର୍ମାନ୍ ପରିତ୍ୟାଜ୍ୟ ମାମ୍ ଏକମ୍ ଶରଣମ୍ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତ୍ୱାଂ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟୋ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ମା ଶୋଚ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ବୁଝୁଛୁ। ତେଣୁ ସେ ସମର୍ପିତ ହେଇଥିଲେ ସମର୍ପଣ ମିଶିଯିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା। ଯେ କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ମାର୍ଗ ଆପଣେଇଲେ, ଆ ହରଣ, ଆ ମାନେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆ ମାନେ ହେଉଛି ଠାରୁ, ହରଣ ଠାରୁ ହରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଶବ୍ଦର ଭାଲ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ା କମି କମି ଯାଉଛି, ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତି ହେଲା ନାହିଁ। ଅତଏବ ଆମେ କହିବା କଥା ସେ ମେଥଡ଼ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲ ମେଥଡ଼ ଥିଲା। ସମର୍ପିତ ଆତ୍ମାକୁ ନେଇଯିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଜିନିଷ କଥା ସେ ପୁଣି କାହା ସହିତ ମାନେ ଠକୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେଉଁ ନେଇକରି ଯାଉଛି ଯାହା ସହିତ, ସେଇ ଯେଉଁ ଶିଶୁପାଳ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରି ସତ୍ତା ଅଛି, ରୁକ୍ମିଣୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅବତାର। ତେଣୁ ଆରି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଇଆଙ୍ଗଲରେ ପଶିଲା ସାରିଲା ପରେ ଏ ଜିନିଷ ବୋଧହୁଏ ଆଶା କରାଯାଉନଥିଲା। ଆମେ ଭାବିବା ଦରକାର ଯେ ଭଗବାନ ଯେ କେବଳ ରୁକ୍ମିଣୀକୁ ଏଇଠୁ ହରଣ କରିକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ। ଗୋପୀମାନେ ତ ଫେରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ହେଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ଚାହୁଁଛୁ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କ କଥା ବି ପୂରଣ କଲେ। ଯିଏ ବି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ତ୍ରେତୟାର ଯୁଗରେ ଋଷିମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ବି ନିର୍ବାଚନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ତୁମକୁ ପାଉଛୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ବି ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ତ୍ରେତୟାରେ ଯେ ନାଇଁ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ହେବନି, ଆର ଜନ୍ମରେ ହେବ। ତେବେ ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ସିଏ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ହେଲେ କରେଇବେ ଏବଂ ସିଏ ସବୁ କରେଇବାଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ଥ। କାରଣ ତାଙ୍କର ମାୟାକୁ ବୁଝିବା ଆମ ପକ୍ଷେ ଅସମ୍ଭବ, ଆମେ ବୁଝିପାରିବାନି। ତ କଥା ହେଉଛି ଯେହେତୁ ରୁକ୍ମିଣୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ହାତ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି, ପତ୍ରଂ ପୁଷ୍ପଂ ଫଳଂ ତୋୟା ଯେ ମା ଭକ୍ତ ପ୍ରଦଚ୍ଛତି ନ୍ୟାୟରେ, ଯିଏ ମୋତେ ଫୁଲ ହଉ, ଫଳ ହଉ, ପତ୍ର ହଉ ଅର୍ପଣ କରେ, କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ମୁଁ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କିଛି ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ଯାହା କରିବା କଥା ତାହା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ସେଇଟା ନ କରୁଥାନ୍ତେ ବା କରିନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଜଣେ ଯେହେତୁ ସମର୍ପିତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, ଜଣେ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହାତ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଆଗରେ କୁହାଯାଇଛି, ବାପା ମଧ୍ୟ ରାଜି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାଇ ରାଜି ହେଇନି, ସିଏ ରାଜି ହେଇନି, ବରଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତିରସ୍କାର କରିଛି, ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଯେଉଁ ଉପାୟ ନେବା କଥା ହାତ ଟେକି ଦେଲେ। ହାତ ଟେକି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ତ ସେ କାମ କରିବା ଦରକାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅନେକ ଥର ଏମିତି ଯିଏ ହାତ ଟେକିଛି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ କିଛି ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ରୁକ୍ମିଣୀ କ'ଣ କଲେ ନା ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ପଠେଇଲେ, ପତ୍ର ଦେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ପଠେଇଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ। ସମୟ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଦେଲେ, କାହିଁକିନା ଯେଦି ନରେଶ ଶିଶୁପାଳଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବିବାହ ଏଇ ଦିନ ଠିକ୍ ହେଇଛି ବୋଲି। ଏହାକୁ ବିଚାର କରି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆସିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଆସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ହରଣ କରିବା କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ ଥିଲା? ହରଣ ନ କରି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଚାହିଁଥିଲେ
ରାଜନଗର ମଧ୍ୟରୁ ବିଦର୍ଭ ରାଜନଗର ମଧ୍ୟରୁ ରୁକ୍ମିଣୀକି ମଧ୍ୟ ନେଇ ପାରନ୍ତେ। ଆଚ୍ଛା ସିଏ ଥିଲେ ସମର୍ପିତ ଜଣେ ପ୍ରେମିକା, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିନଥିଲେ, ଗୁଣ ଶୁଣି 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 ସେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଗୋପୀମାନେ କ'ଣ ପ୍ରେମିକା ନଥିଲେ? ଯେଉଁ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାହିଁ ପ୍ରେମ ପରଖିଲେନି? ରୁକ୍ମିଣୀ କେତେ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ ରଥ ଉପରୁ ଉଠେଇ ନେଇ ହରଣ କରି ଚାଲିଗଲେ। ତାହେଲେ ଯେଉଁଠି ଆଜି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ସାମାଜିକ ସ୍ତର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ଅଛୁ, ଯେଉଁଠି ଆମେ ହରଣକୁ କହୁଛୁ କ'ଣ ନା କିଡନାପିଂ କେସ୍, କେତୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରିତ୍ରରେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟେ କଳଙ୍କ ଥିଲା ପରି ଲାଗେ। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ହରଣ ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ କିଡନାପିଂ ପାଇଁ ଜଣକୁ କିଛି ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଛି ବା ତାକୁ କିଛି ଆଜିର ଯୁଗରେ ସେତେବେଳେ ଏହା ନଥିଲା। କ୍ଷତ୍ରିୟ କୁଳସିଦ୍ଧ ଥିଲା, ସେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜକନ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରି ହରଣ କରିପାରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ହରଣ ଶବ୍ଦଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ତାହା କେବେ ହେଲେ ଆମେ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯେଉଁଠି ଗୋପୀମାନେ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମକୁ ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖୁଛୁ। ଯେଣେ ଚାହିଁ ଦେଲେ ତା ମୁହଁ ଦିଶେ, ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଲେ ସପନେ ଆସେ। ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଲେ ବି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ଯୋଉଠି ଚାହୁଁଥିଲେ ଦେଖୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ତାହେଲେ ରୁକ୍ମିଣୀ କି ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ? ବରଗଛର ପତ୍ରଟା ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯଦି କେତେବେଳେ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳେ ପଡ଼ିଯାଏ, ସେ ପତ୍ରକୁ ଦେଖିକିରି କେହି କହିବେନି ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ଏଇଟା ଆମ୍ବ ପତ୍ର। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର ତ କହନ୍ତି ଯେତେ ଦୂରେ ପତ୍ର ପଡ଼ିଥିଲେ ରେ ନବୀନା, ଚିହ୍ନା କି ନ ଯାଏ ଆନ ବୃକ୍ଷ ପତ୍ର କିନା, ବନ୍ଧୁ ତେମନ୍ତେ ମୁଁ ତୋର, ସବୁଠାରେ କୁହାଉଛି ସୁନ୍ଦରୀ କୋୟର। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଏ କାବ୍ୟଟିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କଲାବେଳେ ପ୍ରେମିକ ଏବଂ ପ୍ରେମିକାର କଥାକୁ ଉଦ୍ଘୋଷଣା କରୁଥିଲା ବେଳେ ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଲେ, ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ ଥିଲା? ଗୋପୀ ପ୍ରେମ ଥିଲା ନା ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପ୍ରେମ ଥିଲା ନା ଶରଣାଗତିର ପ୍ରେମ ଥିଲା ନା ଭଲ ପାଇବା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଆସିବ, ଇଏ ସ୍ୱୟଂ ରାଧାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଂଶ ସମ୍ପଦା। ରାଧା ହେଉଛନ୍ତି ହ୍ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି, ହ୍ଲାଦିନୀ ରୂପ ହେଉଛନ୍ତି ମା ରାଧା, ଓ ବୈଭବ ରୂପ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଅଷ୍ଟପାଟମଂସୀ, ଓ ବିହ ରୂପ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଗୋପୀମାନେ। ଭଗବାନ ଏଇ ଯେଉଁ ବିହ ରୂପକୁ ବି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଲାଧିନୀ ରୂପକୁ ବି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଓ ଅଷ୍ଟପାଟବଂଶୀ ଯେଉଁ ବୈଭବ ରୂପ ତାକୁ ବି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏ ବୈଭବ ରୂପରେ ରୁକ୍ମିଣୀ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ରୁକ୍ମିଣୀ ଯେତେବେଳେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ବାପା ରାଜି ଅଛନ୍ତି, ପିତା ଯେତେବେଳେ ରାଜି ଅଛନ୍ତି, ପିତା ଅନୁକୂଳ ଚିନ୍ତନରେ ଅଛନ୍ତି, କନ୍ୟା ବି ଅନୁକୂଳ ଚିନ୍ତନରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି ଭାଇ। ଏପଟେ ଧର୍ମର ଦୋଛକି ରାସ୍ତାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଭୀଷ୍ମକ, ପୁଅକୁ ବି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଝିଅର କଥାକୁ ବି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି, ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଭୟ ବି ରହିଛି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରିକିରି ଭୟାନକ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଭିତରକୁ କୃଷ୍ଣ ଛେଲିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଭୀଷ୍ମକ ରାଜ୍ୟକୁ, ଯେହେତୁ ଭୀଷ୍ମକକୁ ବି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ବ୍ରାହ୍ମଣର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାତ୍ମାକୁ ଯଥୋଚିତ ସମ୍ମାନ ଦେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାତ୍ମା ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ପଚାରିଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଆସିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରୁକ୍ମିଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ସମୟ ନାହିଁ, ମାନେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରିବାର ସ୍ଥିତି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି, ଏଭଳି ଏକ ଭୟାବହ ସ୍ଥିତିରେ ଆଗେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା ଆପଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏ ସଂସାରରେ ଯେ କେହି ବି ହଉ, ଯାହା କୃଷ୍ଣ କଲେ ତାହା କରଣୀୟ। କାହିଁକି କନ୍ୟା ଦାନ କରିବାର ଅଧିକାର ବାପାଙ୍କର ଅଛି, ଭାଇଙ୍କର ନାହିଁ। ଭାଇଙ୍କର ମତବାଦକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଭାଇଙ୍କର ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ବାପା ନଥିବେ, ବାପା ଏବଂ ମା ମନସ୍ଥ କଲା ପରେ ଏବଂ ନିଜେ ଯିଏ ବିଭାଗର ଯାହାର ହବ ବାଧ୍ୟତା, ସିଏ ନିଜେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କଲା ପରେ ସେତେବେଳେ ଭାଇଙ୍କର ଭୂମିକା ନିଜେ କରାଯିବ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଠି, ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ ଚିନ୍ତନ ଆମ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ, କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟବାନ, ତାକୁ ଭଗବାନ କହିଲା ବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମୟ ପୁରୁଷ ବୋଲି କହୁଛେ, ଓ ଏ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ମନକୁ ଯୋଡ଼ି ହେବନି, ତାକୁ ଅଧିକାର କରିକି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼େ। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାଧନାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, ଓ ସମସ୍ତେ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ତାହା ଯେତେବେଳେ ସିଦ୍ଧିର ସ୍ୱରୂପବାଦ ଭାବରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାହା ଚାହିଁଛନ୍ତି ଓ ପାଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଓ ଯେ କଥାକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛାଚାରିତା ନାହିଁ, ବଳପୂର୍ବକତା ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଅପରାଧୀ ଭଳି ଦେଖିବା? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁଠି ସମର୍ପଣ ଥାଏ ସେଠି ମିଡ଼ିଏଟର ନଥାନ୍ତି।
ବ୍ରାହ୍ମଣ ହାତରେ ଚିଠି ଗଲା, ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୋନ୍ରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଭଲ ପାଉଛି, ସେ କାହାକୁ ଜାଣିନି ଚିହ୍ନିନି, ତା ବାପା ଆଉ ତାର ଭାଇ ଯଦି ମାନେ ମନା କଲା, ଏଥିରେ ଯୁକ୍ତି କ'ଣ ଅଛି? ବାପା ହୁଏତ ପ୍ରଲୁବ୍ଧ ହେଇକରି ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ହଁ ମାରି ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ତାର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖୁଛି କେଉଁମାନେ ଆସିବେ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସୁଛି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବଢ଼େଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାର ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଲ ଇଏ ସିଏ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଚିହ୍ନା, ସେ ତାର ବଂଶ ବଢ଼େଇବାକୁ ଯାଉଛି। ତାପରେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେଇ ସମୟରେ କୃଷ୍ଣ ବୋଲିକରି କେତେ ଜଣ ଜାଣିଥିଲେ? ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣ ଆଜି ନିର୍ଯାସ କରୁଛନ୍ତି ଭାଗବତ ଗୀତା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ରାମାୟଣ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ତାକୁ କେତେ ଜଣ ପଢ଼ିଥିଲେ? ତର୍ଜମା ପରେ ଯୁଗ ଆମେ ପଢ଼ିଲା ପରେ ତାକୁ କ'ଣ କଲେ ନା, ମ୍ୟାନ୍ ହାଜ୍ ଏ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି, ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି କ'ଣ, ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ଅତୀତକୁ ଭଲ ପାଇବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅବତାରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ରାମକୃଷ୍ଣ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ଏଇ ହେଉଛି ମଣିଷର ପ୍ରାବଲ୍ୟ। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ତାର ଭାଇ ହେଇକରି ଥାଆନ୍ତ, ନା ଚିହ୍ନା ଅଛି ନା ଜଣା ଅଛି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସ୍ୱୟଂବର କରିଦେଲେ ନା, ତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଉଠାଇ ନେଇଗଲେ। ନବାର ଆମର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଅଷ୍ଟପାଠ ବଂଶ କଥା ଆପଣ କହିଲେ, ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କଲୁ। ଆହ୍ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି ହ୍ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି ରାଧାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। ଆରାଧୟତି ଇତି ରାଧା ଆକର୍ଷୟତି ଇତି କୃଷ୍ଣ। କୃଷ୍ଣ ସବୁବେଳେ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ରାଧା ହେଉଛନ୍ତି। ରାଧା ଜଣେ ନୁହନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ବସିଛୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ରାଧା, ଆମେ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛୁ। ସେ ଆମକୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆରାଧନା କରି ଚାଲିଛୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଉଠାଇ ନେଉନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ସିନା ସେ ଥିଲେ, ରୁକ୍ମିଣୀ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଲେ। ସେ ପ୍ରକାରର ସମର୍ପଣ ଭାବନା ଆମ ନଥାଇପାରେ। ସମର୍ପଣ ହେଉଛି ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ, ନଥାଇପାରେ ବୋଲି କହିପାରିବେ ନା। ସମର୍ପଣ ହେଉଛି ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ। ଆଜି ଆପଣ 5 ଟଙ୍କା ରହିଛନ୍ତି, 5ରେ 1 ମିଶିଲେ କାଲି 6 ହେବ। ଯୁଗ ସମୟରେ ଆକୁ ନେଇକି ରହୁଛନ୍ତି। ସମର୍ପଣଟା ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍, ସେ ଭାବ ଆମର ଆସିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବୋଲିକରି କହିଲେ କିଏ ସେ ନା, ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ନୁହଁ। ଆମ ଭିତରେ ଭଗବାନ, ସେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଡ଼ାଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଯୋଗର ସଂଜ୍ଞା, ଆମେ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁନୁ। ଯୋଗର ସଂଜ୍ଞା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଯାଉ, ଆମେ ମନା କରୁନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଝିଅ ଯଦି ମାଗିବ, ମୁଁ ଭଗବାନ ତତେ ଭଲ ପାଉଛି, ସମର୍ପିତ, ପାତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ନା। ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଭୁବନ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ମୀରାର ଇତିହାସ ଅଛି ମୀରାବାଇ, ସେ ରାଧାଙ୍କର ଇତିହାସ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଶ୍ରୀରାଧା, ରୁକ୍ମିଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାଧା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଗୋଟିଏ ଝିଅ, ସିଏ କହୁଛି ଭଗବାନ ମୁଁ ତତେ ସମର୍ପିତ, ମତେ ଆସିକରି ହରଣ କରି ନେଇଯାଅ, ମୋ ବାପା ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁ ସେତେବେଳେ ଆସିବାର କାହିଁ ତ କେବେ ଦେଖିନାହୁଁ। ତେଣୁ ମେଥଡ଼ ଠିକ୍, ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି, ଏବେ ବି କହିଛି, ଶକ୍ତି ଶିବ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମିଶିବାର ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମେଥଡ଼ଟା ଯେଉଁଟା ହେଇଛି, ଆମେ ତାକୁ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛୁ। ମୁଁ କରୁନାହିଁ। ଯୁଗ ପରେ ଯୁଗ, ମୋ ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଯୁଗ ପରେ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, କୃଷ୍ଣ କଲେ କାହିଁକି? କିନ୍ତୁ ଆମେ ତା ପୂର୍ବରୁ ତତ୍କାଳୀନ ସମୟଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ତତ୍କାଳୀନ ସମୟ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତାହା ଯଥାର୍ଥ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ସମୟ କମ୍ ଥିଲା। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେହେତୁ ମା ରୁକ୍ମିଣୀ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେପଟେ ଶିଶୁପାଳର ଭୟ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଚାହିଁଲେ ସେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତକୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁଶାସନରେ ଅନୁଶାସିତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏକ ଧାରାରେ, ଏକ ଭାବରେ, ଏକ ଯୋଡ଼ିକି ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ତା ଭିତରେ ଅବରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ସମୁଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ସମୟ ଥିଲା, ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ସମୟ, ତେଣୁ ସ୍ୱୟଂବରର ଆବଶ୍ୟକ ସେଠି ନଥିଲା। ମା ରୁକ୍ମିଣୀକି ଆଣିବାଟା ଯଥାର୍ଥ ଥିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଛି କାହିଁକି ଯଥାର୍ଥ ଥିଲା ନା, ଆମେ ଯଦି ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କଲେ, ସୁଭାଷ ଭାଇ ମୋର କହିଲେ ଯେଉଁ କଥା, ବାସ୍ତବିକ କଥା, ଯେ କ'ଣ ବାସ୍ତବିକ କଥା ନା, ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମର୍ପିତ ହେଇଯାଉଛେ, କାହିଁକି ଆସୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ? ସେଠି କାହିଁକି ଆସିଲେ? ତ ଶରଣାଗତି 6ଟା ନିୟମ ଯେଉଁ ଅଛି ଶରଣାଗତିର, ଗୁପ୍ତୃତୁ କର୍ଣ୍ଣମ ତଥା ଷଡ଼ବିଧି ଯେଉଁ ଶରଣାଗତି, ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଆତ୍ମନିବେଦନ। ଆତ୍ମାକୁ ଯିଏ ସମର୍ପିତ କରିଦେଲା, ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ସମର୍ପିତ ହୋଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପୁରୁଷାର୍ଥ କାମ କରେନି, ସେ ସେତେବେଳେ ତାର ଆତ୍ମାକୁ ସମର୍ପିତ କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ସମର୍ପିତ କରିଦିଏ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ନେବେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଖାଲି ଯେ ଆମେ ଏ କଥା କହିବାନି, ଭଗବାନ ରୁକ୍ମିଣୀକି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ରୁକ୍ମିଣୀ ମା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଭାଗବତ କହିଲେ ଯେ ଶ୍ରୁତ୍ୱା, ବା ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ଦେଖିବା ରାମାୟଣରେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ, ରାବଣର ଭାଇ ବିଭୀଷଣ, ସିଏ ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲା? ପ୍ରଭୁ ତ ଭଗବାନ ରାମ ତ ବିଭୀଷଣକୁ ଦେଖିନଥିଲେ, ବିଭୀଷଣ ବି ରାମକୁ ଦେଖିନି। ବିଭୀଷଣ ଆସିକି କ'ଣ କହିଲେ? ଶ୍ରବଣ ସୁଯଶ ଶୁନିଆଏ ହୁଁ ପ୍ରଭୁ ଭଞ୍ଜନ ଭବ ଭୀ। ଅର୍ଥ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଶ୍ରବଣ ସୁଯଶୁ, ଆପଣଙ୍କର ସୁଯଶ ମୁଁ ଶ୍ରବଣରେ ଶୁଣିକିରି ଆସିଛି, ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କର।
तेणु माँ रुक्मिणी से कथा कहले मु शुणुची आपण भुवन सुंदर आपणकर गुण आपणकर रूप मु समर्पिता तेणु प्रभु आसिले प्रभु नेले ये हरण कथा जो आसूची सेठी सेटा आवश्यक थिला जोठी प्रभु सूर्य को बंद कर देकी रखी दे पारुचंती माने अटकई दे पारुचंती सी कौन आउ टिके अटकई देकी स्वयंवरटा कर दे पारि न थांते द्वितीय जिनस द्वितीय कथा आपण जो सुंदर कथा कहले हम ताको स्वीकार करूछु मानुछु ताको कौन करिया को पड़िबो ना एई आसिकरी पहुंचीचंती देई दबा नै जिबा ये सब जिनस कथा होची ठीक अछि से समर्पित हेइचंती नै जिबा पई हमर किछ असुविधा नाही असुविधा वर्तमान प्रश्न आसिकरी पहुंचुची से जो नै जिबार मेथडटा तांको जदुवंशी माने लड़ाई करिया कहीं आसथिले बलराम के नेतृत्व रे कहीं आसथिले ଯଦୁବଂଶୀ ମାନେ କାହିଁକି ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର? प्रभुଙ୍କ ପାଖରେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ନାରାୟଣୀ ସେନା ଥିଲା ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଯେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧକୁ ତାଙ୍କର ଇଙ୍ଗିତରେ ଚଲାଉଥିଲେ ସେ ସେଠି କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧଟିଏ କରିପାରୁନା ଯୋଉଠି ଭାଇ ଥିଲେ ବଳରାମ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧଟିଏ ଘୋଷଣା କରି କ'ଣ ପରାସ୍ତ କରିକି ସେଇ ଦଶମର ସଭାର ଆୟୋଜନ କରିଥାନ୍ତେ ରୁକ୍ମିଣୀ ବିବାହ ହେଇଥାନ୍ତା ଭୀଷ୍ମକଙ୍କର ଦରବାରରେ କିନ୍ତୁ ବିବାହ ହେଇଥାନ୍ତା ବୈଦିକ ରୀତିରେ ସେ କାମ ନକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ହରଣ ଶବ୍ଦଟା ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ସେଇ ହରଣ ଶବ୍ଦଟାକୁ ହିଁ କୁହନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆମେ କହିବୁ ଯେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ହରଣ ଶବ୍ଦଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ତତ୍କାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଥାକୁ ବିଚାର କରୁଛେ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ଏ ତିନୋଟି କଥା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଶିଶୁପାଳ ଅଭିଶପ୍ତ ସିଏ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ କେମିତି ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତରେ ମଲେ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇବ ଏମିତି ଏକ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଓ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶିଶୁପାଳ ସହିତ ବିବାହ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି ରୁକ୍ମ ସେତେବେଳେ ଯଦି ଇଏ ଯାଇକରି ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି ସନ୍ଧି ପ୍ରସ୍ତାବ ହେଉଛି ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ହୁଏତ ସେ ଶତ୍ରୁତା ଶିଶୁପାଳ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନପାରେ ସେଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶମିତ ହେଇଯାଇପାରେ ତା କ୍ରୋଧ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାର ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମରଲେ ବା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୁଦ୍ଧରେ ନିହତ ହେଲେ ତାର ଉଦ୍ଧାର ହେବ ସେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହୁଏତ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସେ କଥାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନିଜେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅଙ୍ଗୀକାର କଲେ ହୁଏତ ଲୋକ କହିପାରନ୍ତି ଖରାପ କିନ୍ତୁ ମୋ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଏହା ଶବ୍ଦଟା ଖରାପ ହୋଇପାରେ ମାତ୍ର ଭକ୍ତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧତା ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଭଗବାନ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଯୋଉ ଶିଶୁପାଳ ତ ତା ପର 2 ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ତ ମରି ନଥିଲା ନା ଯଦି 2 ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ନ ମରିଥିଲା ତାଙ୍କରି ଭାଇ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ରକ୍ତ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ବି ସେଇ ରକ୍ତର ବି କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ ନିଜେ ଭାଇ ସେଇ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ତା ଅଛି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଅସ୍ୱୀକାର ଆମେ କରୁନାହୁଁ କିନ୍ତୁ ତ 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ମରୁନାହାନ୍ତି ଅନେକ ସମୟ ପରେ ମରିବେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଲା ସେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସେଇଠି ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ ହେଇଗଲା ଶତ୍ରୁତା ଯେମିତି ବୈର ଭାବରେ ସେ ଦେଖିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବୈରତା ବଢିଲା ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର କାମ ଏକ ତ ହରଣ କରିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତ ବୈରତା ତିଆରି କରିବେ ଏଇଆ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର କାମ ଆଉ ଭଲ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଗ୍ରହଣୀୟ ଯେମିତି କୌଣସି ଡାକ୍ତର ଚାହେଁନି କାହାକୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କଲାବେଳେ ତାକୁ ହାଣିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସେଇ ରୋଗଟିକୁ ନିଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଭଗବାନଙ୍କର ସଂଜ୍ଞା ହେଉଛି ଅଲଗା ସତ୍ୟ ଭିତରେ ମୁଁ ମିଥ୍ୟା ଭିତରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚେତନ ଭିତରେ ମୁଁ ଚେତନା ଭିତରେ ମୁଁ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ମୁଁ ମାୟା ଭିତରେ ମୁଁ ତାକୁ ଯଦି ସ୍ୱୀକାର କରିପାରୁଛ ଯଦି ସ୍ୱୀକାର ଅସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି ତ ଠିକ କଥା ସ୍ୱୀକାର ତ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ବୈରତା ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସେ ମରିବ ଆର ଅର୍ଥ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ବୈରତା ତିଆରି କରିବାକୁ ଯେହେତୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଯଦି ହେଲା ବୈରତା ଅଭିଶପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପୁରାଣ ଯେଉଁ ପୁରାଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯଦି ସ୍ୱୟଂବରରେ ବର ପକେଇ ଦେଇକରି ନେଇ ପଳେଇଥାନ୍ତା ସେଠି ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁତା ହେଇଥାନ୍ତା କାରଣ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ତାକୁ ଆଉ ଜଣେ ନେଇଗଲା ମାନେ ମୋର ତା ପାଖରେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଶତ୍ରୁତା ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସବୁ ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି ହଣାହଣି ମରାମରି ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ହରଣ ପଏଣ୍ଟଟା ହେଉଛି ଆମର ହରଣ ସୁଭାଷ ଭାଇ ତାର ଆଉ ଏକ କାରଣ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଅବଲୋକନ କରିବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ୟାକୁ ଏକ ଐଶୀ ସତ୍ତା ବୋଲି ଭାବୁଛେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଗୁଣ ଆସେ ମା ଇଏ କମଳାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଆଉ କମଳାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତେଣୁ ଇଏ ସଦା ପ୍ରସନ୍ନଚିତ୍ତ ବା ପ୍ରସନ୍ନତା ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ପ୍ରସନ୍ନତାକୁ ଆହରଣ କରିବା ବା ହରଣ କରିବା ବା ପ୍ରସନ୍ନତାଟାକୁ ଆଣିବା ଇଏ ଭୁଲ ନୁହଁ ଏକ ଜନସମାଜକୁ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହେ ଜୀବ ଯେଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରସନ୍ନତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ତମେ ସେମିତି ତମ ଜୀବନରେ ପ୍ରସନ୍ନତାକୁ ଅଙ୍ଗୀକାର କର ଥିଓରିଟା ହେଉଛି ଓଲଟା
ପ୍ରସନ୍ନତା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସେ, ଭଗବାନ କାହା ପାଖରୁ ପ୍ରସନ୍ନତା ଆଣୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଜୀବକୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସନ୍ନ, ସିଏ ତ ସଦା ପ୍ରସନ୍ନ। ସିଏ ଜୀବ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି ତାଙ୍କର ଜୀବ ନାହିଁ, ଏଠି ସେ ଭଗବାନ ଏ ଯୋଉ ରୁକ୍ମିଣୀ, ଆମେ ସିନା ତର୍କରେ ବସିଛୁ ବୋଲିକରି ତାର ଭିନ୍ନ ରୂପ ପଜିଟିଭ ନେଗେଟିଭ ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ରୁକ୍ମିଣୀ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅବତାର ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ଅତୀତରେ ଆମେ ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କଲେ, ସବୁ ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ଏମିତି ବି କିଛି ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ ବି ତାଙ୍କର ହୁଇପ୍ ଜାରି କରାଇଛନ୍ତି କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉପାୟରେ, ଯେମିତି ସେମିତି ହଉନା କାହିଁକି, ତ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଦରକାର ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ଉଦ୍ଧାର ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୂଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ ବି ହେଇଛି, କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେଟା କିଛି ଭୁଲ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ଦୁଇଥର, ଯଦି ହରଣ କଥା ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ, ଦୁଇଥର ହେଇଛି। ଜଣକୁ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ। ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ବସ୍ତ୍ର, ଅନେକ ଠାରୁ ବସ୍ତ୍ର ହରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ରାଧା ମାନେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ପଛରେ ସତ୍ୟ ଅଛି, ସତ୍ୟ ଅଛି, ମୁଁ ମନା କରୁନି। ଦୁଇଟା ଯାକ ଏଠି ମଧ୍ୟ ହରଣ ଶବ୍ଦ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି, ବସ୍ତ୍ର ହରଣ ହେଇଛି, ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ ହେଇଛି। ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସିଏ ମାଗୁଛନ୍ତି ମତେ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କର, ମୋର ବସ୍ତ୍ର ଦରକାର। ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତୋ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଦୁଇଟା ହେଉଛି ପାରକ୍ଷ, ଜଣେ ହେଉଛି କ'ଣ ସମର୍ପଣର ପ୍ରତୀକ, ଆଉ ଜଣେ କ'ଣ କରୁଛି ଆଶା କରୁଛି, ଆକାଂକ୍ଷା ତା ଭିତରେ ରହିଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଭଗବାନ ଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିରେ ନାହିଁ, ମେଥଡ଼ ହେଉଛି କ'ଣ, ଏଥିରେ ଯୋଉ ରୁକ୍ମିଣୀ ହରଣ ଶବ୍ଦ ସେଇ ଶବ୍ଦକୁ ଯଦି ଆମେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା, ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେଠି ଯୋଉ ବସ୍ତ୍ର ହରଣ କଥା ଉଠୁଛି, ଆମେ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ପଳେଇଲେ ଆମେ ଏଇଠି ଯୋଉ କହୁଛେ ଯେ ଏଟା ହରଣ ଶବ୍ଦଟା ଟିକେ ଆମକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ତ ବସ୍ତ୍ର ହରଣରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ତ ନେଇଗଲେ, ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା, ସାଧାରଣ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ଯେ ଗୋଟେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ କରିବା କ'ଣ ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଠିକ୍ ହେଲା? କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ, ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏହା କଲେ ନା ଏହା କରିବାର ଏକ କାରଣ ଅଛି। ଏ ବସ୍ତ୍ରଟା ନେଲେନି ଯେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ହେଇଯିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଚାହେଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆସିବା ପାଇଁ, ହଁ, ସେ ବାଧକ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ସେ ବାଧକଟାକୁ ପ୍ରଭୁ କାଢ଼ିଦେଲେ, ଆବରଣଟାକୁ ପ୍ରଭୁ କାଢ଼ିଦେଲେ। ଆବରଣ କାଢ଼ି ଦେଇକିରି ତମେ ମୋ ନିକଟକୁ ପଳେଇ ଆସ, କାରଣ ଗାଭିଃ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭକ୍ତିରସ ପିବତି ଇତି ଗୋପୀ। ଗୋପୀ ମାନେ କିଏ ସେ ନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ, ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପୀ। ଏ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କଲେ ତ ସେ ଯୋଉଟା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ନାଇଁ ସାର୍, ଆମେ ହରଣ କାହିଁ କରିବା? ଧର୍ମଂ ପରିତ୍ୟାଜ୍ୟ ମାମ୍ ଏକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତ୍ୱାଂ ସର୍ବପାପେଭ୍ୟୋ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ମା ଶୋଚ। ରୁକ୍ମିଣୀ ବି ଗଲେ, ମୁଁ ବି ଯାଉଛି, ଆପଣ ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ରାଧା ଯାଉଛନ୍ତି, ପାଟବଂଶୀ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯିବାର ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଶବ୍ଦଟି କହୁଛି ଖାଲି ସେଇ ସୁନ୍ଦର କଥାଟି ଆପଣ ଯୁକ୍ତିର ନିର୍ଯାସ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି। ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ବୋଧ ହୁଏ ତାର୍କିକ ମାନେ କହନ୍ତି ହରଣ ଶବ୍ଦ ଏଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏକୁଟିଆ ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି। ଯଦି ଏକୁଟିଆ ଯାଇନଥାନ୍ତେ, ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତେ, ହରଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ତ ବଳରାମ ଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ସେନା ଥିଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ତ ଚାହିଁଥିଲେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧର ପରିକଳ୍ପନା କଲେ, ଯେମିତି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରେମର କଥା, ସେ ପ୍ରେମର ଏତେ ପୃଥକୀକରଣ କାହିଁ ଭଗବାନ କଲେ? ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଏତେ ନିଗାଢ଼ ପ୍ରେମ ଥିଲା ଗୋପୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ଦୂରରେ ରହିଲେ ବି ତମେ ମୋତେ ଭାବିକି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିପାରିବ, ହୃଦୟ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ କୃଷ୍ଣ। ପୁଣି ଏଇ ପ୍ରେମକୁ ଏଠି କେମିତି ଏତେ ପୃଥକ ହେଇଗଲା ଯେ ରୁକ୍ମିଣୀ ମୋତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭୁବନ ସୁନ୍ଦର କରିକି ଚିଠିଟିଏ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମରେ ବିଗଳିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ରୁକ୍ମିଣୀ ଆସ, ସମୟ ଆଉ ନାହିଁ, ମୁଁ ତମକୁ ହରଣ କରି ନେଇଯିବି। ଏତେ ଶ୍ରୀରାଧା ମାନେ ଗୋପୀ ମାନେ କୃଷ୍ଣ ଗଲା ଦିନଠୁ ହେ କୃଷ୍ଣ ହେ କୃଷ୍ଣ ହେ କୃଷ୍ଣ, ଯେତେବେଳେ ଖାଉଛନ୍ତି ବି କୃଷ୍ଣ, ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ବି କୃଷ୍ଣ, ଯାହା ଶୃଙ୍ଗାର ଲଗାଉଛନ୍ତି ବି କୃଷ୍ଣ, ତମରି ପାଇଁ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ା ଲଗାଉଥିଲୁ ଆଉ ଲଗେଇବୁନି। ଏତେ ଯୋଉ ବିଗଳିତ ଆତ୍ମା, ବିଗଳିତ ପ୍ରେମ, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ରୁକ୍ମିଣୀ ଏମିତି କଣ ହାତର ମୁଦି ମଧ୍ୟ କଙ୍କଣ ହେଇଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ କୃଷ୍ଣକୁ ଭାବୁଛି। ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଧାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସେଠି ତ ହରଣ ଶବ୍ଦ ଆସୁନଥିଲା। ପାଟବଂଶୀଙ୍କର କଥା ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ହରଣର କଥା କୃଷ୍ଣ। ହରଣ ଶବ୍ଦଟା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ପାଇନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ତ এই অষ্টপাষ্টবংশী ହିଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ପତ୍ନୀ ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ବୋଲି ହରଣ କରିକି ନେଲେ ପତ୍ନୀ ହେବେ? ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସମୟ ସରିଯାଉଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସଂକ୍ଷେପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବକ୍ତବ୍ୟ ନେଇଯିବା, ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସମୟ ସଂକେତ ଦେବ। ଆମ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ବଦଳାଇବାର ଅଛି, ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବଦଳାଇବାର ଅଛି। ଯିଏ ଯାହାର ସେ ତାର ସହିତ ମିଶିବ, ତା ସହିତ କୌଣସି ତାକୁ ବାଧାବନ୍ଧନ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଏଇ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତି ଆମର ରହିଛନ୍ତି ବା ଅଷ୍ଟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ଯାହାର ତା ପାଖକୁ ଯିବେ ଓ ତାକୁ ନେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ତାଙ୍କର, ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ତାକୁ ନେବେ। ତାକୁ ଆମେ ହରଣ କହିବା, ତାକୁ ଆମେ ସ୍ୱୟଂବର କହିବା, ଇଏ ଆମର ବିଚାରଧାରା।
ସୁତକର ହରଣ ନ କରିକି ବରଂ ଗୁଣନ କରିଦେଇଥିଲେ ଆହୁରି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ବଢ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା, କମିଗଲା। ଏନିୱେ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା, ଭଗବାନଙ୍କର ଖେଳକୁ ଆମେ ଲୀଳା ବୋଲିକରି ଭାବୁଛୁ, ମାନବୀୟ ଖେଳକୁ ଆମେ ଖେଳ ବୋଲିକରି ଭାବୁଛୁ, ସ୍ୱୀକାର କରି ନେଉଛୁ, ଗ୍ରହଣ କରି ନେଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତତଃ ଏଇଭଳି ଇଏ ହେଉଛି ମାନବୀୟ ଲୀଳା। ଏଥିରେ ତତ୍ତ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ, ସତ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ବାସ୍ତବତା ସତ୍ୟ ହେଉଛି, ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଲଭ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ରୁଥ୍, ଲଭ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ଇଜ୍ ଡିଭାଇନ୍। ସୁଶାସନ ଆ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହିଯାଇଛି ଯେ ମାନେ ଶିଶୁପାଳଙ୍କର ମାଆଙ୍କୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସମୟ ଦେଇଥିଲେ ବା କଥା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତାର 100ଟି ଅପରାଧକୁ କ୍ଷମା କରିବେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ଶିଶୁପାଳ ଯଦି ଆ ସହିତ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ ଯେଉଁ କଥାଟା ଦେଇଛି ସେ କଥାଟା ରହିବନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ମୋ ପାଇଁ ରହିବନି କାହିଁକି ଯୁଦ୍ଧରେ ମାରି ପାରିଦେଲେ ମାନେ 100ଟା କଥା 100ଟା ଭୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି ନା, ଆହୁରି ଅଛି କେତେଟା ଭୁଲ। ତେଣୁ ସମୟ ତା ପାଇଁ ଦରକାର। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସେଇଥିପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଏବଂ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାଟା ଯଥାର୍ଥ ଥିଲା। ଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଦର୍ପଣ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ହିଁ ଆମେ ଆମର ମୁହଁ ଦେଖୁ, ଆମ ସମାଜ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଦେଖି ଆମେ ଗଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ତେଣୁ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହିପରି ଶବ୍ଦଟିଏ ନ ଲାଗିଥାନ୍ତା, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଲୀଳାମୟ, ଲୀଳା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଶବ୍ଦଟାରୁ ଯଦି ନିବୃତ୍ତ ହେଇକି ଭଗବାନଙ୍କର ହେଇଥାନ୍ତା ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ସହିତ ପରିଣୟ, ନହେଲେ ରୁକ୍ମିଣୀ ବିବାହ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆଜି ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଅଧିକ ଏହା ଉପାଦେୟ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ରୁକ୍ମିଣୀକି ହରଣ କରିନାହାନ୍ତି, ରଥକୁ ବାହୁଥିଲେ ରୁକ୍ମିଣୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନବାର ଗତିଶୀଳତାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତ କରି ରୁକ୍ମିଣୀ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିଲେ। ରୁକ୍ମିଣୀ ରଥକୁ ଚାଳନା କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ରୁକ୍ମ ବାଧା ଦେଲା, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ହାତରେ ଘୋଡ଼ାର ଲଗାମ ଥିଲା। ରୁକ୍ମିଣୀ ଯଦି ଘୋଡ଼ାର ଲଗାମ ଧରି ରଥକୁ ଚଳେଇ ନେଉଥିଲେ, ତେବେ କିଏ ହରଣ କରିଥିଲା? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହରଣ କରିଥିଲେ ନା ରୁକ୍ମିଣୀ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ? ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଇ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମନ୍ଦିର ପାଖରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆନିତ କଲା କି? ଏ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏହାର ଆଜିର ଯେଉଁ ବିଷୟ ଥିଲା, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ରୁକ୍ମିଣୀ ହରଣ କରିବା ଉଚିତ ଥିଲା କି? ଆପଣମାନେ ଆଲୋଚନା ଶୁଣିଲେ, ଆମର ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧର ନିର୍ଯାସକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲେ। ଏ ବିଚାର କେଉଁପରି ଯଥାର୍ଥ ବା କେଉଁପରି ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ, ଏ କଥା ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାରିବା ପାଇଁ ସମୟ ସଂକେତ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନମସ୍କାର।